مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها من يشاء ولمرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد ونستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله في العالمين مزيدا يا رب العالمين الحمد لله بقدر جلاله وجل وعظيم صلى الله عليه سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها وتدعى الدرجات وتبلغنا بها صلاة جميع الخيرات والرحمات. اللهم إنا نسألك رضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا أوصنا تقبل قراءة من سورة الفاتحة ومن سورة ياسين في هذا المجلس هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين جميع خلقنا أنبياء ورسولنا وأمة المقربين وجميع التابعين وتابع التابعين والمسلمين وجميع العاملين شكر الصالحين والصالحين والمقسم على المجاهدين خصوصا ما وإمام بالحسن والشريف وإلى جميع الأولياء القادر الجيلاني في إندونيسيا كلهم جميع مشايخنا وجميع مشايخ مساعدة جميع وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وشهدائهم ولجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعمامنا وأخوالنا وخالاتنا وأصولنا وفرعنا وسلك واستقبالنا والفضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من هذا ولا خصوصا إلى جميع أهل قبورنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واسع مدخلهم واكرم نزولهم ونور قبورهم واغسلهم بالماء وتأجر بلد ونقلهم من الخطايا وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزادهم جنة وأبدل عذاب النار. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد مغفرة اللهم انزل رحمتك ومغفرتك ورحمتك وشفاعتك على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وارفع عنهم الدرجات وكفر عنهم سيئات واطلب لهم الجنة وجعل قبورهم روضة من وجعل غفرة مغفرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا شكرا. اللهم اجعلنا قربنا لهم سترا من النار وحجابا من النار وسلامة من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإسلام
ihsan. Allahumma khtimna nabi qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Allahumma khtimna nabi husnil khatimah wa ziyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyina sallallahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya musta'an alhamdulillah kawasan awasul so masih satu kawas mungkin itu walau sangat manfaati khususnya bagi kita dan setuju ada berkita Allah kalau bapak ibu setuju jamaah sholat iksan yang hormati dan gini bulan Syawal dengan kasih suara ini gedung PWRI kali Ustadz Purnomo sampun dibahas tentang masalah halal bihalal. Sing intine halal bihalal itu isine paling boten wonten kali ini ku podo-podo jaluk sepuro lan maringi pangapura lan saling nyambung silaturahim atau silatul arham niku paling boten minimal isine halal bihalal niku sing sampun kelampahan dhewe niku alhamdulillah. Lajeng sing nomor kali tenggene wulan Syawal niku kita dikengken enggel-enggel nyauri utang poso. Nggih sing tasih ada utang poso undang-undang di sauri. Pamangkana mingkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am. Sing duwe utang poso dan disauri. Baik cara nyaurine niku ngangge nyaur poso utawa ngangge bayar fidyah utawa mungkin saged kenek karo-karone yo nyaur poso yo bayar fidyah. Makanya dieling-eling saestu dhewe utangi pira ndang disaur ndang dilunasi cepet-cepet. Nek saged wulan Syawal iki ndang dilunasi wis. Ampun sampai diremehno, ampun sampai kesusun Ramadan malih. Karena kita gak ada utang Ramadan terus mboten gak ada uzur nopo-nopo, leha-leha, nyantai-nyantai sampai kelalen. Kok sampai tekan Ramadan benjing kok tasih gak ada utang. Mbo siji, mbo loro, mbo telu. Maka selain kita kedusan karena ngeremehno kewajiban, maka kita kena denda kali. Yo tetep kongkon nyaur, yo kengken bayar fidyah. Nah iku denda mergo ngeremehno nyaur utang poso Ramadan. Nek iso Syawal dilunasi. Nah carane nyaur niku benten-benten, enten sing carane nyaur niku kaya wau namung poso tok. Enten sing namung fidyah mawon. Enten sing kena dobel. Makanya kedah tanggel iki aku ngene iki dhewe gak poso telu, gak poso papat. Iku carane nyaur kodok poso tok apa bayar fidyah tok apa dobel karo sing dieling-eling mboten namung utangi poso kita tok. Nggih. Nek umpami jenengan aku ini gak duwe utang Pak, wis alhamdulillah gak duwe utang poso, jangkep poso 30 dina full, gak ono mokel ya alhamdulillah. Tapi ampun kesupen jenengan itu gak ada keluarga, gak ada bojo, gak ada anak, mungkin enten sing pun gak ada mantu, gak ada putu, mungkin bahkan tasik gak ada tiang sepang bantai. Nah niku iki kedadi tangglete satu dhewe iki poso mboten. Utange piro wis disaur mboten kan. Saling mengingatkan wa tawasaubil haq. Saling mengingatkan. Sing kono yo ngelingno kene, sing kene
penting sangat karena niku hukumnya wajib. Nek utang karo wong ae wajib nyaur apa maneh utange kalih Allah tambah nemen wajibe. Angkane ampun sampai direne kedah tampil. Nek umpami uzure namung kaya head kaya loro-loro telung dina petang dina insyaallah jenengan sampun pirsa ya wis nyaur tok kontuk tok. Tapi sing umpama kaya dhewe ngenten sing WA Pak kula nyusoni ya Pak. Dhewe wingi Ramadan pas nyusoni. Kula mboten poso. Carane nyaur dos pundi? Napa nyaur tok, napa pidyah tok, napa kena karo-karone. Makane takok isih, Mbak, Bu, sing jenengan susoni sapa? Kok sampe gak poso iku sing disusoni sapa? Ya anak itu Pak. Sing barep sing gedhe apa sing cilik? Ya sing bayi. Wah, ya wis nek sing bayi. Nek sing disusoni sing bayi, mongko mangke ditingali riyen alasane mboten poso. Alasane maksudnya napa sing gak kuat niku sinten? Sing dikhawatirno lemes utawa gak kuat niku sinten? Nek jenengan nyusoni niku sing boten kuat tok jenengan to padahal bayine tasih kuat dijak poso boten napa-napa. Maka hukume namung kengken nyaur poso tok kaya wadon haid nifas niku. Tapi nek sing gak kuat niku bayine, aku kuat Pak, tapi bayiku iku tak susoni pas poso iku awake sumer adem panas. Mutah-mutah macam-macam. Maka kena double karena dhek mokel mergo wong liya. Mokele mergo bayi nek wong liya. Maka dhek kena double yo nyaur yo fidyah double. Tapi nek sing gak kuat karo-karone aku yo gak kuat Pak. Bayiku yo gak kuat padha-padha gak kuate. Lah maka balik sing pertama. Namung kengken nyaur poso tok. Soalnya kata sing tasih salah paham, dikira nek sing gak kuat iku siji, berarti cara nyaure ya siji. Nek gak poso ya pidyah tok. Berarti nek sing gak kuat loro, berarti nyaure loro mboten. Alasane mboten ngoten. Oh niku nyaur poso dan dilunasi. Nomor 3 niki insyaallah sampun jenengan lampahi. Nggih poso sunah Syawal. Poso sunah Syawal. Nggih. Belas cek ono wektu Pak. Alhamdulillah cek ono wektu lah. Dewi iki mungkin awal-awal kok jenengan tasih kerepotan kathah tamu utawa tasih gadah utur macem-macem mboten poso mboten napa-napa. Karena poso sunah Syawal niku siji hukume sunah. Mboten sampai wajib. Bahkan enek sing berpendapat ora sunah, enek lho. Ulama sing ngarani gak sunah. Soale kok nyaingi Ramadan. Enten sing alasan ngoten niku. Soale kemepet karo Ramadan. Macam-macam alasan. Tapi sing jelas para ulama mayoritas itu ngukumi sunnah, ora sampai wajib. Mergo niku wau ganjarane kan nek poso Ramadan ditambahi poso sunah Syawal tur jangkep 6 dina. Maka ganjarannya kaya poso setahun. Mergo kan melo undang-undang al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10. Nek poso Ramadan 30 ditambah poso sunah Syawal 6 berarti 36. 36 ping 10 300 suwida. Nah 300 suwida itu berarti kaya jumlah dina dalam setahun. Dalam nonton. Terus poso sunah Syawal niku mboten kudu teng ngarep, mboten kudu langsung tanggal 2 sampai tanggal 7, mboten. Angsal jenengan deleh tengah. Tak teleh tanggal 11 sampai 16, monggo. Tak teleh buri-buri. Tanggal 23, 24, 25, 26, 27, 28, mboten masalah. Bahkan jenengan wau kan koyo jenengan geradak langsung 6 dina iku langsung.
enten sing jenengan pisah-pisah. Saiki poso menika poso. Saiki poso menika poso. Ngoten digawe kaya Daud. Mboten napa-napa. Utawa dipek Senin Kamis ae, Pak. Mboten masalah. Bahkan umpama jenengan poso sunah Syawal ora jangkep 6. Aku ngatasi siji tok, Pak. Langsung teko selo ae. Dadi aku gak kerasa iki wis kok akhir-akhir Syawal oleh poso sedina meneh langsung selo. Langsung Dzulqa'dah. Nggih mboten napa-napa. Poso sunah Syawal niku umpama kok dilakoni mboten jangkep 6, hukume tetep sah. Tetep sah. Cuma yo aja njaluk ganjaran sempurna. Aja njaluk sing kaya 6. Aku wis poso sunah Syawal oleh piro? Situ. Kan lumayan. Yo aja njaluk ganjaran sing maksimal ya wis pokoke ganjaran buh pira kono lah. 6 artine 6 niku mboten kudu langsung 6 niku kudu dilakoni terus nek gak jangkep 6 terus gak sah kabeh mboten. Jenengan pek setunggal nopo kali nopo tiga mboten masalah. Terus masalah. Terus kadang masalah sing kathah ditanggletaken niku nek poso sunah Syawal iki dilakoni tapi aku jek duwe utang poso. Iku oleh apa ora? Nah, hukum Islam niku enten skala prioritas, enten urutan. Sing paling penting dhisik, baru sing rondo penting, baru sing sedengan penting. Ngoten enten urutane. Dalem ningali kasus niku wau berarti kan tiyang niku nek duwe utang poso berarti nyaur poso hukume wajib. Poso Syawal hukume mek sunah, namung sunah. Berarti nek delok urutan mestine sing wajib se nyaur se baru sunah Syawal. Urutane ngoten sing dan sedaya ulama niku sepakat sing paling apik ngono iku. Poso nyaur se dimarekno, bu utang 4, bu utang 5 dimarekno. Nembe mantun-mantun nglampahi sunah Syawal. Iku ganjarane sempurna iku. Nyaure yo sah, utange lunas. Tur pikantuk fadilah keutamaan Syawal. Aman iku sedaya ulama mesti sepakat. Tapi umpami kok enten sing boten kiyat Pak, nek umpama utangku 6 terus poso sunah Syawal yo 6, berarti nak posoe 12 dino kok akeh Pak, kok akeh. Maka nek pancen gak kuat sing model kaya ngoten niku, maka dipek wajib mawon. Nggih niku poso nyaure tok dijangkepi. Wis nyaure tok dijangkepi. Dan terus ulama nek nyaur poso utawa nglakoni poso wajib kaya qadha niku kan wajib. Termasuk nadar kafarah. Tur nglakonine tenggene wulan Syawal berarti otomatis pikantuk ganjaran poso Syawal. Nah, enake ngono. Dadi kita poso niate nyaur mergo niki tasik Syawal wis oleh ganjaran Syawal mesi sah. Ngoten. Tapi yo aja njaluk sempurna kaya sing pertama. Nah, kan beda sing pertama kan yo nyaur dimarekno, yo Syawal. Jadi jumlah dinane yo mungkin sampai 12. Nek kaya wau contone utange 6 poso Syawal ini. Lah lek kita ngepek sing wajib tok, sing qadha tok 6 tok, yo pikantuk yo oleh. Tapi yo ganjarane ra padha kaya sing pertama. Utawa sing ketiga niki Pak nek posone sedina tak niati loro langsung. Dadi bar sahur aku niat aku engko esuk niat poso nyaur tur poso Syawal. Nah,
niki enten perbedaan pendapat ulama. Enten sing ngarani sah mboten napa-napa, enten memang boleh rapopo ngono iku. Tapi ya wau ganjarane ora iso sempurna kaya sing pertama, karena sing paling afdol sing pertama. Enten sing ngarani ora sah salah sijine. Karena niku nyampurno loro dadi siji. Sing gak sah niku sing pundine, niki ulama ya beda pendapat. Ana sing ngarani sing sah sing sunah tok. Wajibe gak sah. Berarti cek dianggep duwe utang. Enten sing ngarani sing sah mek sing wajib tok. Sing sunah mboten sah. Nah, ini perbedaan pendapat. Sing ekstrem male ngarani loro karone gak sah. Iki percuma mau. Abu Mahroma termasuk niku nek enek wong poso nyaur Ramadan terus niate ditambahi karo poso Syawal padahal posone mek sedina tok, maka loro karone gak sah. Yo utange gak dianggep kesahur, tur dheweke ya ora oleh kesunahan Syawal, tiwas ngelak tiwas kuwi. Kenging napa kok ngoten? Nggih, karena aturan ibadah niku enten aturane. Enten ibadah niku sing maksudah lidzatiha. Sing ibadah niku piyambak niku pancen duwe dalil shareh sing khusus. Sing niku pemeng tujuane ibadah niku sendiri. Jadi secara apa zatiyahnya, secara individu ibadahnya yang memang tujuannya yaitu kayak Ramadan, tujuannya ya Ramadan, bukan karena apa-apa. Tapi enten ibadah itu sing bukan termasuk tujuan utamanya. Kalau paling contoh, jenengan siang-siang hawane rasa panas, rasa sumuk, terus jenengan budal teng kamar mandi. Aku tak wudu tur wudu iku yo ben seger, ben mesti sak raup, ben gak ngantuk. Dadi niate double, yo wudu, yo ben gak ngantuk, yo ben seger. Niki mboten napa. Karena wudu niku ibadah maksudah yang sudah tertentu, terkhususkan. Sedangkan masalah raup, masalah gak ngantuk niku mboten termasuk sing dikhususkan, sehingga dicampur mboten masalah. Tapi nek digabung dadi siji sing kaya napa niku Ramadan, nyaur Ramadan kali Syawal, bahkan mboten saged. Karena Ramadan niku nyaur Ramadan termasuk sing maksudah. Sing poso sunah Syawal senajan to hukume mek sunah niku nggih sama-sama maksudah, sehingga mboten saged digabung. Nah niku aturan ibadah, sehingga enek sing aran sing boten sah. Makane balik malih sing paling aman niku sing pertama, yaiku nyaur utang Ramadan sik nembe bangun nglakoni sunah. Pak aku sakjane yo pengin nglakoni sunah Syawal, pengin aku. Tapi awal Syawal mari Idul Fitri iku awakku langsung gering, umpama uzur utawa sakit utawa napa lah, pokoke uzur, mboten sakit nglakoni. Dilalah uzure niku sampai meh akhir Syawal. Akhire uzure mantun selesai, nggih, uzure pun mantun, cara sakit ya wis waras. Cara wudu niku khet ya pun suci. Terus piyambake langsung nyaur. Ketika nyaur Ramadan selesai niku poso Syawale telas. Umpama lho. Dadi kula nyaur poso sik, kan aturane wong sing paling utama kan nyaur sik. Dilalah mantun nyaur iku Syawale telas.
menene langsung bulan Selo, ya kan? Kalau Syawal langsung Selo, gak sempet poso Syawal. Sakjane kepengin poso Syawal, ya kuat sakjane poso nyaur sik terus Syawal sik, tapi mang ketuntutan entek. Mboten karena ngeremehno lho ya, mboten karena leha-leha mboten, tapi karena memang uzur, nopo sakit, nopo khed, nopo liyane musafir. Pokoknya piyambak ini ku contone uzure ternyata sampai tanggal 23 Syawal. Terus tanggal 24 Syawal nembe saged poso nyaur Ramadan qadha. Dilala sampai tanggal 29 nyaure lunas alhamdulillah. Tapi dereng poso Syawal, benjene langsung Selo umpama. Maka yo nopo? Nah, nek pancen jenengan tasik pengen poso Syawal dan sing diwau niku pas Syawal boten sempat ngelakoni poso sunah Syawal mergo jek uzur tur jek repot nyaur Ramadan, maka poso sunah Syawale saged dilampahi teng wulan Selo. Saged. Niku namine qadha sunnah. Dadi sing diqadha niku mboten namung ibadah wajib. Ibadah sunnah nggih saged diqadha. Tapi syaratnya niku rotib. Niku wau lho sing pancen nafil rotib niku saged diqadha kaya contoh poso sunah. Tapi wau alasane jelas, mergo jek udzur tur jek repot nyaur Ramadan. Tapi lek mergo leha-leha santai-santai wis engko rada akhirane poso Syawal tak tegek Selo jare Pak Idam gak apa-apa, salah paham. Nggih, iku poso sunah Syawal. Lajeng sing nomor sekawan niku wulan Syawal kan secara arti bahasa Arab karena ngenten. Arti bulan tenggene tahun Islam, tahun Hijriah kaya Muharram, Safar, Rabiul Awal niku lak jeneng-jeneng saking Arab jahiliyah. Bahkan Nabi niku dereng lahir niku mumpun enten jeneng-jeneng bulan kaya ngoten niku. Lah niku enten artine dhewe-dhewe, ada arti masing-masing. Lah Syawal niku nek digoleki artine termasuk tenggene lisanul Arab, tenggene kamus bahasa Arab lah. Sing kamus bahasa Arab kantel nggih mboten sing jenenge mboten. Niku artine niku munggah utawa munda. Karena Syawal niku berasal dari tasyawwalat. Tasyawwalat niku buntute unta niku munggah ngeten. Nah, buntute unta. Dadi Syawal iku artine irtafaat utawa munggah irtifa. Nah, king napa kok diwastani munggah, diartani munggah? Nah, karena nek wulan Syawal wong Islam mantun poso Ramadan mestine ideale ibadah tambah munda. Ibadah tambah-tambah. Baik dalam segi kualitasnya utawa kuantitasnya. Munda khusyuke, munda antenge, munda ikhlase, munda sabare, munda syukure niku. Enten sing munda niki sing paling gampang kula titeni niku munda kuantitas, paling gampang niteni. Nah, sing munda kuantitas niku sing saged ditambahi nggih niku ibadah sunnah. Nek ibadah wajib kan mboten saged ditambahi. Salat subuh ya ono ya ini ya pancet 2 rakaat wae iso ditambahi. Poso maghrib pancet. Apa salat maghrib ya pancet. Tapi nek ibadah sunnah saged. Contone saderenge Ramadan sing dek wingi niku kita mboten kulino poso Senin Kamis. Nah, badhe Ramadan sakniki mulai komitmen, mboten nazar lho nggih, mboten nazar. Nek nazar dadi wajib, komitmen. Aku tak saiki tak mundani aku tak mulai poso latihan Senin Kamis. Padahal biyen gak tahu. Nah, niku jenenge munda, biyen gak tahu poso Senin Kamis, saiki mulai belajar poso Senin Kamis. Utawa mundane dalam hal salat.
biyen aku salate fardhu tok 5 wektu tok tau kok piye berarti ya sakniki mulai belajar utawa salat duha biyen isuk ora tau salat duha wong budal nang sawah jam 5 bar subuh langsung budal teko-teko jam 5 sore saiki tak latihan salat duha. Nah niku enten penambahan utawa penambahan iki dalam hal maca Quran. Biyen gak tau maca Quran terus saniki mulai belajar maca Quran. Untuk saya ayat, masih surat-surat pendek nopo juz amat terus. Pokoknya enten kenaikane. Enten napa secara grafik niku enten munggahe. Utawa nek mboten saged niku ya sedekah iki. Dhewe aku sedekah iku ben Kamis utawa ben Jumat iku pira nglebokno. Nah saiki tak tambahi. Nah saged ngoten niku dan tidak harus semua aspek terus dilakoni kabeh lho. Berat niku nek jenengan lakoni kabeh ya berat. Nek iso ya syukur alhamdulillah. Tapi nek gak mboten saged jenengan pendet salah setunggal sing jenengan saged dalam hal menopone napa salat sunah, napa maca Quran, napa poso sunah, napa sedekah. Kula nek bahas niki kemutan saestu kalih guru kula almarhum almarhumlah Kyai Haji Fajrul Najar Al-Fatih. Niku kula titeni mulai mondok 7 tahun niku kula titeni ben mantun Ramadan, Idul Fitri, Syawal. Niku wiritane mesti tambah. Wiritan bar salat mesti tambah. Dek wingi niku wiritan ya kaya biasa wis, mari la ilaha illallah ndonga, mari ya wis. Ketika mantun Idul Fitri, Syawal mlebet malih pondoke niku Mbah Yai matur. Pak Yai matur. Anu yo, saiki mari wiritan donga ditambahi karo maca Maulayasol, maca burdah niku ping 11. Titik-titik saja nih, macane titik-titik. Ditambahi Maulayasol. Wes niku berjalan terus, mboten namung ulang Syawal terus sampai setahun. Pun kemudian tahun benjing mantun Ramadan pas Idul Fitri niku nambahi malih. Saiki selain ditambahi Maulaya Soleh tetap terus ditambahi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Tahun benjing niku sampai setahun malih terus dilakoni kaya ngono. Tahun benjing malih badhe Ramadan nambahi malih. Saiki maca ya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus mesti peningkatan. Niku sing kesan kula kalih Mbah Yai masyaallah. Jadi ya kita akhirnya sebagai santri niku duwe panutan ngoten. Senajan to mboten saged plek dalam semua aspek setidaknya mbuh dicuplik pirang persen niku kenaikan. Karena jadi undang-undang ulama ya. Laisal id liman labisal jadi wong sing riya yaiku duduk wong sing klambine anyar walakinnal id liman ta'atuhu tazid riya yaiku kanggone wong sing ngibadahe tambah sing wingi ga akhire dadi iya sing wingi mung sakmene saiki tambah dadi sakmene niku tambah iku sing jenenge kita riya tenan. Bahkan enten lanjutane walaisal idli liman tajammala bil lubsi waruku walakinnal id liman ghufira lahu dzunub riya iku duduk kanggone wong sing api-apian klambi api-apian kendaraan tapi riya iku kanggone wong sing dosane pancen disepuro kalih Allah sing ibadahe ditampa kalih. Nah, niteni ibadah kita ditampa kalih Allah niku kan angel to, Pak. Wong sing ngerti Allah tok. Kita pantun salat niku terus kan jenengan ngertos iki salatku ditampi Allah apa ditolak, apa dikei ganjaran, apa yo napa kan mboten ngertos itu. Karena kita kan tugasi namung kengken ngibadah tok. Mari ngono wis cul wis gak ngerti. Tapi para ulama ndhawuhaken nek pengin ngerti ibadah kita sing kita lampahi niku diterima utawa ditolak wonten tandane. Tandane ten kita piyambak. Mboten ningali napa-napa, mboten ningali langit mboten. Ningali kita piyambak.
Tenggene Lataiful Ma'arif disebutaken alamatu qabulit ta'ah antu sholat bita'atin ba'daha, tapi wa alamatu raddiha yo antu salah bimaksiyat. Cirine tandane ngibadah kita teng wulan Ramadan dhewe niku diterima. Cirine alamate tandane nggih niku teng wulan Syawal niki ngibadahe diterusne. Salat sunah diterusne, ngajine diterusne, sedekahe diterusne. Tapi nek pengen ngerti napa niku sing dhewe ngene iku ditolak, berarti tandane sakniki niku mari wulan Ramadan apik-apikan ngibadahi mempeng-mempengan dina pas Syawal rasane koyo merdeka, akhire maksiate komat mawon. Salate yo belas malih, Qur'ane yo belas malih, sedekahe belas malih. Nah niki berarti tandane sing dhewe Ramadan boten ditampi Allah. Alhamdulillah. Karena cirine wong ibadah lillahi ta'ala karo karena kesombongan iku cirine ketok. Tapi ten awak dhewe lho boten dinep wong niku. Yaiku nek ibadah iku terus dilakoni terus. Masih yo mungkin pertama niku pertama kedua niku enten boten ikhlase. Enten rada riyae, enten rada pamere. Mboten napa dilanjutno malih. Engko rasa riya, rasa sombong, rasa pamer, rasa ujub niku suwi-suwi tambah kewong. Ikhlase tambah mundur. Niku rasane ngoten. Cirine kengken nerusno ibadah. Karena ibadah niku sekali terus gak sido utawa nglakoni ibadah sekali terus mari ngono wis bar gak nglakoni malih. Nah, iku potensi gak diterima ning cirine ngono. Sing nomor gangsal ngene iku kita mimiti napa mawon tengene bulan Syawal niku kita kan aktivitas mulai aktif kembali, napa sekolah, napa ngajine, napa kerjane, napa niku nek dawuh Kanjeng Nabi dikongkon miwiti karo zikir. Dikire tengene setunggal riwayat niku ngangge hamdalah. Ten riwayat lintu ngangge basmalah. Kullu amrin tibalin la yudahu bi bismillah utawa la yudahu bilhamdulillah fa huwa atok atau fa huwa ajda. Nek ibadah utawa aktivitas itu gak diwiwiti karo basmalah, gak diwiwiti karo hamdalah, maka aktivitas itu hukumnya terputus saka rahmate Allah, hukumnya pincang. Nah, makanya nek iso ya miwiti napa-napa diwiwiti karo basmalah utawa diwiwiti karo hamdalah utawa digabung ya basmalah ya hamdalah. Berarti diwacana Fatihah sisan wis. Enek basmalah ya enek hamdalah. Pun kita saged aktivitas mulai malih kanthi segep, kanthi istiqomah ibadah malih, rasa-rasa maos niki dilawan nyuwun pitulungan saking Allah, muga-muga kita niku diparingi sregep ibadah, istiqomah ibadah sampai bijing pecah husnul khotimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.